जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानकर फायदा पाई एही वीडियो को थोड़े मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एही वीडियो को आपण देखिबा परे आपण निश्चित भाव में बुझीपारे वास्तव में होली दिन आमे केउ वृक्ष को छुईले आमे गरीबरू धनवान होइथांती एवं आपणकर सबु प्रकार समस्या आपणकर सबुदिन पाई समाप्त हो जाए। बंधुगण होली दिन एही तीनोटी वृक्ष मध्यलु जे कौनसी गोटे वृक्ष को आपण छुईले आपण गरीबरू धनवान होइजिवे आउ आपणकर समस्त गरीबी समस्या मध्य दूर होइजिवो। आपण मानंकु खास करी एही वृक्ष मानंक पाखरे भोग लगाई करी आसिबाकु पड़िवो। आमर हिंदू धर्मर शास्त्र अनुसारे वृक्षलतांकु देवी देवतांकर रूप बोली मानती। सेथिपाई वृक्षलतांकु आमे देवता भाबी तांकर पूजा करिथाउ। आउ मध्य विज्ञान मध्य कहिछि कि वृक्षलता मनुष्य मानंकु फ्री रे सेमानंकर प्राणवायु प्रदान करिथाए। वृक्षलता आमको फल फूल काठ जालिबा पाई एमिति अनेक प्रकार उपकरण मध्य आमे वृक्षलता मानंक पाखरु पाइथाउ। आम शास्त्र रे वृक्षलता मानंकु बहुत गुणकारी मध्य कुआ जाइछि। आउ मध्य आम शरीरर अनेक प्रकार रोग को आमे वृक्षलतार चेर पत्र एही सबु साहाय्य रे जड़ीबूटी प्रस्तुत करी आम शरीरर रोग को मध्य आमे भल करिथाउ। आउ मध्य भगवान श्रीकृष्ण वृक्षलता मानंकु बहुत अधिक महत्व देइछन्ति। बंधुगण दुनिया रे जेते प्रकार वृक्षलता अछन्ति तांको मध्यरु अस्वस्थ गछ अन्यतम अटे। आउ मध्य एही वृक्ष को राजा वृक्ष बोली मध्य कुहा जाए, कारण अस्वस्थ गछर आयुष अन्य गछर आयुष तुलन रे बहुत अधिक होइथाए। भगवान श्रीकृष्ण मध्य स्वयं गीतारे कहिछन्ति जे से समस्त वृक्षलता मानंक मध्यरु उस्त गछ को निजर एक रूप बोली कहिछन्ति। काहेकि ना उस्त गछरे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी वास करिथांती। तेबे आपणंकु होली दिन एही वृक्ष को छुई करी आसिबार अछि। आउ जदि आपण होली दिन एही वृक्षलता मानंकु छुई दियंती तेबे आपणंकर गरीब जीवनरू रोग कष्ट गरीबी समस्या आदि तत्काल आपणंकर दूर हो जाइथाए। बंधुगण आमर धर्मशास्त्र रे एमिति अनेक वृक्षलता अछंती जेउ गुड़िक आम मानंक पाई कल्याणकारी एवं मंगलकारी बोली कुहा जाइछि। एही वृक्ष मनुष्य मानंक शरीर रे समस्त प्रकारर कष्ट को दूर करिथांती। आज मु आपण मानंकु एही वीडियो माध्यम रे एपरी तीनोटी वृक्ष विषय रे कहिबी जहाकू आपण होली दिन संध्या समय रे छुई करी आसिबार अछि एवं आपणंक सांगरे गुटिए कर्पूर आउ गुटिए लवंग नेई करी जिबार अछि। सेही वृक्ष तले ताहाकू रखी आपणंकु सेही कर्पूर को एवं लवंग को जलाइबाकू पड़िबो। एही वृक्ष को आपण मानंकर जेउ भी समस्या रही अछि ताहा कही एही वृक्ष को आपणंकु छुईबाकू पड़िबो, जहा फल रे आपणंकर गरीबी समस्यारू आपण संपूर्ण भाव में मुक्ति पाइबे। आउ आपणंकर जहा भी किछि सबु मनस्कामना रहिछि ताहा सबु आपणंकर पूर्ण होइजिवो। आउ मध्य आपण सेही गछर मूल रे भोग रूप रे कौन लगाइबे बा प्रसाद रूप रे कौन लगाइबे ताहा मध्य आपणंकु कहिबी। एही वीडियोटी आपण मानंकर जीवन को संपूर्ण भाव में बदलाई देव। सेथिपाई बंधुगण एही वीडियो को शेष पर्यंत आपण माने निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु आपण माने एही वीडियो को गोटे लाइक निश्चय करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लेखंतु। बंधुगण जदि भी आपण कठिन परिश्रम करने सत्वे जेते भी पैसा इनकम करुचंती ताहा आपणंक पाखरे संचय होई रहुनाई, तेबे आपण माने एही उपाय को करिबा द्वारा आपणंकर थिबा समस्त प्रकारर समस्या आपणंकर दूर होइथाए। आउ जदि आपणंकर जातकरे बा आपणंकर कुंडली रे कौनसी भी प्रकारर दोष लागिथाए ताहा मध्य आपणंकर दूर होइथाए। तो बंधुगण एही परि वृक्षलता जेते प्रकारर एही दुनिया रे अछंती एहाकू जदि आपण होली दिन छुई दियंती आपणंकर उपरे जहाँ भी किछि दोष लागिथाए आउ अभिशाप लागिथाए तो आपणंकर सही दोष को एही वृक्ष गुड़िक निज भीतर को टाणी नहीं थांती। तो बंधुगण वर्तमान आसंतु जानिबा सही वृक्ष मानंक विषय रे। प्रथम वृक्षटी हेउछि पारिजात वृक्ष। एही वृक्ष को मध्य बहुत उत्तम वृक्ष बोली कुहा जाए, कारण एही पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन हेउतिबा समय रे ताहा मध्यरु उत्पन्न होइतिला। एही वृक्ष को देवराज इंद्रंकर स्वर्ग रे नंदन वन रे
ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାନାଯାଏ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଏଁ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଯାହା ବି କିଛି ତା ମନରେ ଚାଲୁଅଛି ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ହୋଲି ଦିନ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖସା ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ଆମର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେହି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ବା ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ନନ୍ଦନବନରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଶାପ ଲାଗିଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କାହାରି ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଖୋଲୁନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯାଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦୋଷ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯାଉ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂରକୁ ସେଠାରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର କମିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲକା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ କି ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଏହି ଗଛର ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଡାଳରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଏପରି ମାନାଯାଏ କି ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଳାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ, ଋଣ, ଗୁଣ, ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଯେଉଁ ବେଲବୃକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଯଦି ପାରିବେ ତ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବେ, କାରଣ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତାହାପରେ ଆପଣ ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ
ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆପଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଆପଣ ହିଁ ଶକ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ହିଁ ସଂସାରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସେହି ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ କରି କହିବେ କି ମୋର ଗରିବ ଜୀବନକୁ ଆପଣମାନେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେକ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଯେତେକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି, ତାହା ସବୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ବେଲଗଛର ମୂଳରେ କର୍ପୂର ନେଇ ଜଳାଇଦେବେ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଦେବେ। ଏହାକୁ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ବେଲବୃକ୍ଷକୁ କହିବେ, ମୁଁ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚଢ଼ାଇଦେବେ। ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଭରି ଦେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ମିଶ୍ରି ସହିତ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ କରି ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ କି ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଏହି ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ରାତିରେ ଶୟନ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଅଭିଷେକ କରିବେ। ଆଉ ସେହି କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଥିବେ। ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ ହୋଲି ଦିନ ଏହି 3ଟି ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ ଏବଂ ସେହି 3ଟି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଏହି ପ୍ରକାରର ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଗରିବୀ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏପରି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି ତେବେ ଆପଣ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ହୋଲି ଦିନ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି
आउ मोर यही चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुँच तेबे पाखरे थिबा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करंतु आउ बेल रो आइकन को ऑन करी ऑल रे सिलेक्ट करंतु जहा फल आमे अपलोड करुवा प्रत्येक वीडियो आपणक पाखरे प्रतिदिन पहुँची पारिबो आउ आपण एही भली वीडियो रो फायदा मध्य उठाई पारिबे। जय जगन्नाथ, जय श्रीराम।